Hello everyone, MSME Management. In MSME Management, we discussed last time the challenges of MSME in India. Yesterday, we are discussing about financial challenges and marketing challenges. Today, we are discussing now technology related, infrastructure related, legal and tax related challenges and others challenges. First of all, discussing about technological related challenges. In technology related challenges, there is a lack of awareness and skill limiting adoption. Low level of technology adoption is in the MSME sector driven by lack of awareness has been a major cause of low competitiveness of the sector. For the country which hosts of strong IT labor pool and world's topmost technology firm, the penetration of ICT in MSME sector has been rather low. Consequently, large number of MSMEs misses out the greater benefits of increased efficiency, better market linkages, and improved customer services relationship. This problem is more profound in smaller cities. Entrepreneurs in these locations are not aware of the process of mechanism to reach out the video conferences. Ineffective implementation of legislation on intellectual property right has adversely impacted innovation driven in MSME sector. In the absence of stringent laws protecting inventions, MSMEs are unable to monetize their innovations, thereby discouraging future innovation in products. Means, in this pandemic situation, we can see the importance of ICT or digitalization. ह्या पूर्ण परिस्थितीमध्ये किंवा कोरोनाच्या काळामध्ये आपण असं म्हणू शकतो, जो ही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उभा असेल तोच खरा टिकू शकतो. आणि बऱ्याचशा MSME कंपनीज बंद होण्याचं मेजर कारण जे आहे ते आपण पाहू शकतो की लॅक ऑफ अवेअरनेस अबाउट स्किल्स अँड लिमिटिंग adoption of ICT. Second is no mechanism for quick revival or viable sick units and speedy shutdown of unviable ones. At present, there is no formal mechanism for systematic handling of sick units, even though financial assistance by way of debt restructuring for rehabilitation of sick MSME sector is provided by primary lending institutions. And last is bureaucratic hurdles in setting up business. Startups face a major challenge in getting themselves registered. It takes anywhere between 15 to and 30 days for the company to get incorporated. बऱ्याचदा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करणं हे MSME सेक्टरसाठी किंवा MSME एंटरप्राइजेससाठी गरजेचं असतं. पण अशा परिस्थितीमध्ये कोणत्याही कंपनीला जेव्हा 8 दिवसामध्ये रजिस्ट्रेशनची किंवा सर्टिफिकेशनची गरज असते त्याच्यासाठी 15 ते 30 दिवस त्यांना देणं गरजेचं पडतं. म्हणजे या ठिकाणी वेळेचा अपव्यय खूप जास्त प्रमाणात होताना आपल्याला दिसून येतो. आणि टेक्नॉलॉजी चॅलेंज हे सुद्धा यासाठी म्हणून खूप मोठं आणि महत्त्वाचं ठरतं. पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चॅलेंज. इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चॅलेंज पुन्हा आपल्याला 4 वेगवेगळ्या भागांमध्ये बघायला मिळतं. In infrastructure, we can see or we will see the assets of the
company. So when we started infrastructure related problems or challenges, there is physical insufficient infrastructure is available, low level of moderation and technological upgradation is there, high cost for infrastructure building, and poor infrastructure strategy is also a challenge for MSME sector. In insufficient in physical infrastructure, we see the maintenance of road, water supply, drainage, sewage, power distribution system, etc. So, the land and infrastructure concerns are major problem of areas, especially in bigger cities and metros. Next is low level of modernization and technical upgradation. Due, the, due to their small size family driven nature, MSMEs have low access to new technology and face challenges in modernization and technological upgradation. This leads to cost inefficiency and poor quality products. These results in the manufacturing processes being cost inefficient and of poor quality standard. There is a no modernization in infrastructure related issues, so we can see the low level or low quality for the production is there. Next is high cost. IT budgets are generally very small. In addition, adopting IT is not only a one-time cost because it also requires ongoing cost of maintenance, upgrade, and human resource. Cost concerns are exacerbated by low awareness of device and solution such as software, system, and processes. As a result, micro and small businesses have little faith in their return on investment. Infrastructure related challenge is not only related with the assets or fixed asset, it is also related with the IT sector. Means when you can purchase computer, you must have to adopt new technology for the company. Means computer related issues like internet, data usage, or broadband, or apps also. Next is poor infrastructure. Further, most of MSME clusters are around small cities which completely lack adequate information and communication infrastructure, be it high speed broadband connectivity or basic power outage. Next challenge is related legal and tax related issues. In legal and tax related issues, there is also three sub issues. In that, constraint in modernization and expansion human resource related. In that, complex labor laws, non-availability of highly skilled labor at affordable cost. Next is continued skill development for increased productivity. And last is poor corporate governance mechanisms and weak organization structure. Second point is low quality network infrastructure. And last is low relevance and ineffective implementation of legislation of intellectual property right. In firstly, low relevance and ineffective implementation of legislation of intellectual property rights is
IP is protected in law, by example, patents, copyrights, and trademarks, which enable people to earn recognition or financial benefit for what they invent or create. By striking the right balance between the interest and innovators and the wider public interest, the intellectual property systems aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish. यामध्ये आपण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्सच्या बाबतीमध्ये जेव्हा आपण विचार करतो किंवा जेव्हा आपण बघतो तेव्हा महत्त्वाचा मुद्दा कोणता येतो, तर छोट्या छोट्या उद्योगांमध्ये खूप मोठी समस्या असते, ती म्हणजे पेटंट घेणं किंवा कॉपीराईट्स घेणं. जेव्हा एखादा उद्योजक खूप छान प्रकारची स्कीम अप्लाय करतो किंवा छान प्रकारचं उत्पादन तो नवीन संशोधन करून तयार करतो, तेव्हा महत्त्वाचा मुद्दा येतो की तो उत्पादक त्यासाठी म्हणून किंवा त्या उत्पादनासाठी म्हणून कोणतेही पेटंट घेत नाही किंवा कोणताही कॉपीराईट घेत नाही. त्यामुळे त्याने तयार केलेला जो माल आहे किंवा त्याने तयार केलेलं जे काही उत्पादन आहे हे त्याच्यापुरतंच मर्यादित राहतं. त्याचा उपयोग देशासाठी किंवा इतर उत्पादकांपर्यंत तो पोहोचू शकत नाही, अन्यथा ग्राहकांपर्यंत तो पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्सच्या बाबतीमध्ये असणारी माहिती ही अत्यंत कमी लोकांपर्यंत आहे आणि त्याचं महत्त्वही आपल्याला कमी लोकांपर्यंत पोहोचलेलं दिसून येतं. म्हणून हा मुद्दा पण खूप महत्त्वाचा ठरतो की इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्सच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला खूप जास्त प्रमाणात माहिती असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज लो क्वालिटी नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर. लॅक ऑफ क्वालिटी व्हर्च्युअल अँड मोबाईल कनेक्टिव्हिटी ऑल्सो लिमिट business potential, especially in small cities, means 2-tier or 3-tier cities. E-commerce and ICT can further the business potential by opening international reach. However, the lack of presence of quality infrastructure, then awareness is currently limiting the scope. नेटवर्कचा इशू मला वाटतं आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे खूप चांगल्या पद्धतीने भारतासारख्या देशामध्ये. जर मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये तुम्हाला नेटवर्कचा इश्यू होत असेल तर छोट्या शहरांमध्ये तो खूप जास्त प्रमाणात आपल्याला उपलब्ध असलेला दिसतो. त्यामुळे MSME सेक्टरमध्ये उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांना प्रामुख्याने आपल्याला नेटवर्कशी रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित जी काही क्वालिटी आहे त्या क्वालिटीमध्ये सुधारणा करणं आणि कम्युनिकेशनसाठी असलेली लागणारी मोबाईल कनेक्टिव्हिटी किंवा इतर कोणतेही वेज व तुमच्याकडे इंटरनेट असेल, ॲप्स असतील, या सगळ्यांचा वापर तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे जेव्हा तुमच्याकडे नेटवर्कची क्वालिटी जर कमी असेल तर निश्चितपणे तुम्हाला त्या चॅलेंजला फेस करावं लागू शकतं. नेक्स्ट इज कन्स्ट्रेंट इन मॉडर्नायझेशन अँड एक्सपान्शन ऑफ ह्युमन रिसोर्स रिलेटेड. नक्कीच आपण म्हणू शकतो की आपल्याकडे असलेला ह्युमन रिसोर्स किंवा जे काही आपल्याकडे लोक काम करतात त्यांच्याकडे असणारा टेक्नॉलॉजीबद्दलचा अभाव किंवा कोणत्याही व्यवसायाबद्दलचा अभाव किंवा काम करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती खूप मोठ्या प्रमाणात त्यासाठी जबाबदार ठरते. त्यामध्ये इन दिस सेक्टर अ लॉट ऑफ स्मॉल बिझनेसेस टेंड टू बी सेट अप बाय फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स. दे केम armed with product or service idea, some money, lot of passion but limited knowledge about market and producers, cash flows, organization structure of labor management. This is where mentoring for the founder and development of employees become crucial, and times this comes from an individual or NGOs or government scheme. However, this is episodic and unable to cover the regular and complete requirements. तुमच्याकडे असलेलं ज्ञान हे जेवढं चांगल्या पद्धतीने असेल तेवढं तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने वस्तूचं उत्पादन तयार करता येऊ शकतं किंवा मग तुमची वस्तू ही चांगल्या पद्धतीने काम करू शकते. आणि त्यामुळेच तुमच्याकडे असलेला जो स्टाफ आहे, जे काही काम करणारे तुमच्याकडे एम्प्लॉईज आहेत, ते नक्कीच क्वालिफाय असणं गरजेचं आहे. मग त्यामध्ये आणखीन कोणते मुद्दे असू शकतात किंवा कोणत्या विषयांचा आपण विचार करू शकतो. पहिली गोष्ट आहे कॉम्प्लेक्स लेबर लॉ. आपल्याकडे लेबर लॉ जो आहे तो खूप जास्त प्रमाणात कॉम्प्लेक्समध्ये येतो आणि त्यामुळे त्याचा विचार आपल्याला करावा लागतो जेव्हा कंपनी तुम्ही स्थापन करतात. सेकंड इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हायली स्किल्ड लेबर ॲट अफोर्डेबल कॉस्ट.
अफोर्डेबल कॉस्ट इज ऑलवेज मॅटर फॉर इच अँड एव्हरी बिझनेस. मग त्या ठिकाणी तुमच्याकडे हायली स्किल्ड लेबर असणं आणि त्या हायली स्किल्ड लेबरला योग्य तो तुम्ही पगार देणं किंवा पेमेंट करणं हे जास्त गरजेचं ठरतं. आणि त्यामुळे कमी पैशामध्ये किंवा स्किल्ड लेबरची कमतरता आपल्या देशामध्ये खूप जास्त प्रमाणात जाणवते. नंतर कंटिन्यूड स्किल डेव्हलपमेंट फॉर इन्क्रीज प्रोडक्टिव्हिटी. भारतामध्ये नवीन शिकण्याची किंवा नवीन काही करण्याची मानसिकता ही खूप कमी लोकांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे आपल्या ज्ञानामध्ये भर कशी पडेल, आपल्या कौशल्यामध्ये भर कशी पडेल हे खूप कमी लोक बघतात. आणि म्हणून कंटिन्यूड स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हा आपल्याकडे खूप मोठा मुद्दा किंवा खूप मोठं चॅलेंज जे आहे ते आपल्याला पाहायला मिळतं. ज्यामुळे वस्तूची उत्पादकता कशा पद्धतीने वाढवता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आणि शेवटचा मुद्दा आहे पुअर कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मेकॅनिझम्स अँड वीक ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर. ऑब्वियसली फर्स्ट इयरला आपण पाहिलेलं आहे की बिझनेस ऑर्गनायझेशन खूप गरजेचं आहे. तुम्हाला मॅनेजमेंट येणं गरजेचं आहे. तुमचा मॅनेजर जेवढा चांगला असेल, जेवढा तुमचा ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर किंवा लीडर चांगला असेल, तेवढं तुम्हाला जास्त चांगल्या पद्धतीने काम करता येऊ शकतं. मेजॉरिटी ऑफ द MSMEs आर ओनर ड्रायव्हर विथ लेझर inclination towards formal organization structure. There is one or two owner and selected few core people working under them, co-handling key functions like accounts, production and sales. There is no established governance mechanism with any clear process of functioning workflow or instruction flow. The non-corporate structure and small size of majority MSMEs makes the venture capitalist and others risk capital providers reluctant to investing in them due to higher transaction cost and difficulties in exits cost of such investment. And last point is others. या सगळ्यांसोबतच आणखीन एक मुद्दा आहे की आणखीन काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या आपण सांगू शकत नाहीत पण तरीही त्याकडे पाहायला मिळतात MSME सेक्टरमध्ये. सगळ्यात पहिलं अनड्युली डिलेड पेमेंट स्पेशली फ्रॉम लार्ज स्केल बायर. अँड सेकंड इज लो अवेअरनेस ऑफ गव्हर्नमेंट स्कीम्स अँड प्रोग्राम्स. Unduly delayed payments, especially for large-scale buyers, in that the disputes of cash flows and ability of MSME to divert funds toward capex. And second is requirement of R&D department. आपल्याकडे R&D मध्ये असणारी जी काही रिक्वायरमेंट आहे ही खूप कमी आपल्याला पाहायला मिळते. त्याच्यामुळे संशोधनावर भर जो आहे तो खूप कमी प्रमाणात दिला जातो. आपण पुन्हा कोरोनाचं जर उदाहरण घेतलं तर आपल्याकडे जे काही शील्ड होत्या किंवा व्हेंटिलेटर्स होते हे आधी आपण उत्पादन करत नव्हतो किंवा मास्कचे रिलेटेड उत्पादन असेल, प्रोडक्शन असेल, हे आपण आधी करत नव्हतो. पण जेव्हा परिस्थिती निर्माण झाली, जेव्हा गरज निर्माण झाली, तेव्हा त्या काळामध्ये ह्या MSME सेक्टरमध्ये खूप मोठा बदल जो आहे तो घडून आलेला आपल्याला दिसतो की R&D डिपार्टमेंटमधून तुम्हाला खूप जास्त प्रमाणात नवीन वस्तूंची निर्मिती जी आहे ती करता येऊ शकते आणि ती करायला लागलं आणि त्याच्याबद्दल मिळणारे जे प्रॉफिट पण आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला बघता येतं. नंतर आत्मनिर्भर भारत ही सुद्धा स्कीम आपल्याला R&Dशी रिलेटेड असलेलीच दिसून येते, ज्यामध्ये लोकल टू वोकल जी कंडिशन आहे आपल्या प्राईम मिनिस्टर्स यांनी दिलेली. त्याच्यामुळे आपल्याला बघता येतं की कशा पद्धतीने आताच आपण न्यूज पाहिली असेल की खेळण्यांनासुद्धा ISI मार्क असलेला गरजेचा आहे आणि त्यामुळे आपल्याला R&D डिपार्टमेंटची गरजसुद्धा या ठिकाणी बघायला मिळते. नेक्स्ट चॅलेंजेस लो अवेअरनेस ऑफ गव्हर्नमेंट स्कीम्स अँड प्रोग्राम. गव्हर्नमेंट स्कीम्समध्ये असलेली अनास्था खूप जास्त प्रमाणात MSME सेक्टरला पुढे नेण्यासाठी कारणीभूत ठरते, ज्यामध्ये नॉलेज ऑफ की गव्हर्नमेंट स्कीम रेस्ट्रिक्ट देअर ॲबिलिटी अवेल बेनिफिट्स अंडर देम. सर्वसामान्य लोकांपर्यंत ह्या योजना पोहोचल्या तरच MSME सेक्टर जे आहे ते पुढे जाऊ शकेल, त्याचा विचार केला जाऊ शकेल. भारतामध्येच नियर अबाउट 60% आपण MSME सेक्टर जे आहे ते आपल्याला डिपेंड असलं दिसतं. एक मोठी कंपनी समजा बंद पडली
तर त्याबरोबर हजारो कंपन्या किंवा शेकडो कंपन्या आपल्याला बंद झालेल्या दिसून येतात. त्याच्यामुळे MSME समोर असलेले चॅलेंजेस जे आहेत ते आपल्याला कमी करणं खूप जास्त प्रमाणात गरजेचं आहे. याबरोबरच आपला हा युनिट संपला आहे. पुढच्या याच्यामध्ये आपण नवीन युनिट चालू करणार आहोत. थँक्यू.